द्वितीय पीयूसी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं चर्चा करूंगा सूरदास के पद को लेकर। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में आने वाले संत है सूरदास, कवि है। सूरदास 1483 में दिल्ली के पास सिंह नामक गांव में इनका जन्म जो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में होता है। वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग इन्होंने लिया था। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं जो जनश्रुति और वार्ता साहित्य के अनुसार 1.25 लाख पद इनके मिले हैं और उसमें 8-10 हजार आज हम लोगों के सामने मौजूद है। और उसी के साथ साथ आप द्वितीय पीयूसी छात्र छात्राओं को इस पदों में सूरदास श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य को लेकर दूसरे पद में, पहले पद में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपिकाओं के बीच में हुए वार्तालाप को, और तीसरे पद में श्री कृष्ण के माखन छोरी को लेकर चर्चा करते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರದಾಸ್ ರವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು। ಇವರ ಜನ್ಮ 1483ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಮೀಪ ಸಿಹಿ ನಾಮಕ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವರು ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತವಾದದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಕರು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರಸಾಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುರಸಾರಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಹರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಆಧಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು 8-10 ಸಾವಿರ ಪದಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದಾವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರದಾಸ್ ರವರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಯರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಾರ್ತಾಲಾಪವನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಓದಿ शब्दार्थಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಭಾವಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर कि सारे लोगों के पास किताब होना जरूरी है, आप लोगों के पास। तो मैं पहले पद को पढ़ूंगा। उदौ हम आजू बई बड़ा बागी, जिन आखियां न तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुकरागी। जो दर्पणमय दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। तो शब्दार्थों को लिख लीजिए। आजू आज, इंदु, बई हुई हो जाना आगुವಂಥದ್ದು, बड़ बड़े, भागी भाग्यशाली भाग्यशालिಗಳು, आँखियन आंखों में आंखों से ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ, ಹಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಲೋಕೆ ದೇಖನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ते आँखियां आ कಣ್ಣುಗಳು ओ जो आंखें, हम लागनी यानी देखने को मिली ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಸುಮನ್ ಫೂಲ್ ಹೂವು, ಬಾಸ್ ಖುಷ್ಬು ಸುಗಂಧ, ಲೈ ಆವತ್ ಲೇಕರ್ ಆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು,
अंग ಪವನ ಹವ ಗಾಳಿ, ಮಧುಪ ಭ್ರಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮರವಾಗಿದೆ, ಅನುರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಮಯ ಲಗನ, ಅಚ್ಚ ಲಗನ, ಅತಿ ಆನಂದ ಹೋತ ಹೈ ತೈಸೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬಹುತ್ ಆನಂದ ಹೋನ, ಅಂಗ ಅಂಗ ಶರೀರ ಮೇ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಸುಖರಾಗಿ ಸುಖರಾಗಿ ಯಾನಿ ಸಂತೋಷ ಹೋನ, ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾನ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂಥದ್ದು, ದರಪನ ಆಯ್ನಾ ಕನ್ನಡಿ, ದರಸ ದರ್ಶನ, ದೇಕಿಯಥ ಅಂದ್ರೆ ದೇಖನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿ ಹಮಾರಿ ಜೋ ದೃಷ್ಟಿ ಹೈ, ಹಮಾರ ಜೋ ಚಿತ್ರ ಹೈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮ ರುಚಿಲಾಗಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಲಗನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಬಿರಹ यानी विरह विरह अनुभव, विथा व्यथा यानी हमारा जो दुख जो होता है, तन त्यागी, तन हमारा शरीर त्यागी दूर होना, शरीर से दूर होना। तो देखिए शब्दार्थों को देखना, मैं तो इसके अर्थ को लेकर चलूंगा। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं, सारी गोपियों को बिन बताए चले जाते हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो अपने मित्र उद्धव से बताते हैं तो सारी गोपिकाओं को क्या कर देना, समाधान कर देना। तो वहां पर उद्धव जो आता है, उद्धव जो जब आता है गोपिकाओं के सामने, तो सारी गोपिकाएं जो है अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो क्या करते हैं, उद्धव हम आजू बई बड़ा भागी, हे उद्धव आज हम बहुत बड़े भाग्यशाली हो गए हैं, आज हम आपको देखकर बहुत बड़े भाग्यशाली हो गए हैं। जिन आँखियां न तुम श्याम बिलो के, अरे तुम्हारी जो आंखों से क्या किया है, तुम श्याम बिलो के शाम को देखकर आ गए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को देखकर आ गए हैं। ते आँखियां हम लागी, जो श्री कृष्ण के को देखकर आने वाले आंखों को आज हम देख रहे हैं। देखिए जिन आँखियां ना तुम श्यामा बिलो के, अरे तुम अपनी आंखों से हमारे भगवान श्री कृष्ण को देखकर आ रहे हो, ते आँखियां हम लागी, उन आंखों को देखने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। जैसे सुमन बासलयावत, अरे ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में फूल की खुशबू चारों ओर समा जाती है। पवन मधुप अनुरागी, देखिए हवा उस जो फूल के खुशबू को चारों ओर फैला देती है, और जो फूल के जो खुशबू रहती है उसे ढूंढते हुए भ्रमर भी एक तरफ से दूसरी तरफ ढूंढता रहता है, उस तरह तुम क्या कर चुके हो, आ चुके हो। जो दरप अति आनंद होता है, तैसे अंग अंग सुखरागी। देखिए क्या हो जाता है, हम लोगों को तुम्हारी आंखों में श्री कृष्ण के दर्शन को देखकर, यानी तुम्हारे आंखों को देखकर, मतलब तुम क्या किए हैं, श्री कृष्ण के दर्शन को देखकर आए हैं, तो आपकी आंखों को देखकर हमारे जो शरीर में हर एक अंग अंग खुशी से झूमने लगा है, या हम लोगों को संतोष होने लगा है। जो दर्पण में दरस देखियत, देखिए जो दर्पण में दरस देखियत, अरे हम लोग जब आईने में हमारा दर्शन देखते थे, जब दृष्टि पर हमारी रुचि लागी, कभी भी हम लोगों को क्या हो जाता था, हमारी दृष्टि अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। आज आप हमारे सामने उद्धव खड़े हुए हैं, तो आपके आंखें आईने के समान है, तो आपके आंखों में हम लोगों को आज हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो छवि है, बहुत अच्छी लगने लगी है। तैसे सुर मिले हरि हमको, देखिए अरे बताते हैं अंत में सूरदास, हम लोगों को ऐसे हो गया, गोपिकाएं बताते हैं, सूरदास का अंतिम में कहना है, सारी गोपिकाएं कहते हैं ऐसे हरि हमको, अरे हम लोगों को सारे जब
श्री कृष्ण आपकी आंखों में दिखाई दिए। विरह बितातनतागी, इतने दिनों से हमारे जो शरीर में जैसे भी विरह वेदना थी या दुख था, सारा दूर हो गया। क्या बताते हैं? इन पहले पद का अर्थ है तो उद्धव से संबोधित करते हुए सारी गोपिकाएं अपनी बातों को बताती हैं, प्रस्तुत करती हैं। उनका कहना है, हे उद्धव, आज हम बहुत बड़े भाग्यशाली हो गए हैं, क्योंकि जिन आंखों से तुम हमारे श्री कृष्ण को देखकर आए हो, उन आंखों को देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो हम लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे फूल की खुशबू चारों ओर समा जाती है और उस खुशबू के लिए भ्रमर ढूंढता है और हवा भी भ्रमर को लेकर आती है। उस तरह हम लोगों को हमारे शरीर में आज हर एक हमारा शरीर का अंग अंग सुख से नाचने लगा है, घूमने लगा है। ऐसे जैसे ही आप श्री कृष्ण के छवि को देखकर आए हैं तो आपकी आंखें हम लोगों को आईने के समान है, तो आपकी आंखों में हम लोगों को हमारी हर एक दृष्टि हम लोगों को अच्छी लगने लगी है। इसलिए अंत में सूरदास बताते हैं, सारी गोपिकाएं बताते हैं, अरे आज हम लोगों को श्री कृष्ण मिल गया। हे उद्धव, आज हमारे शरीर से इतने दिनों से जो रही हुई विरह वेदना है, जो दुख था, आज हमारे शरीर से दूर हो गया। इस तरह उद्धव और गोपिकाओं के बीच में ಚರ್ಚಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದವ್ ಹಮ್ ಆಜು ಬೈಬಡ ಬಾಗಿ. ಹೇ ಉದವ್, ಇಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಜವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೋದಾಗ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಆ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು, ಆ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪಡಿಸು. ಆಗ ಉದ್ಧವ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ಧವ್ ಅಮ್ ಆಜು ಬೈಬಡಬಾಗಿ. ಹೇ ಉದ್ಧವ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹಮ್ ಲೋಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದು ಜಿನಾಗಿಯನ ತುಮ್ ಶ್ಯಾಮ ಬಿಲೋಕೆ, ಯಾವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಲೋಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತೇ ಅಂಕಿಯ ಹಮ್ಲಾಗಿ, ಅಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಜೈಸೆ ಸುಮನ ಬಾಸಲಯಾವತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂವು ತನ್ನ ಸುಗಂಧವನ್ನ 4 ಕಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹರಡುತ್ತೋ, ಪವನ ಮಧುಪಾನರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭ್ರಮರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅತಿ ಆನಂದ ಹೋತಾ ತೈಸೆ, ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಗ ಸುಖರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ, ಶರೀರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋ ದರಪನಮೈ ದರಸ ದೇಕಿಯತ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಮ ರುಚಿಲಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ,
ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರನೂ ಸಹಿತ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈಸೆ ಸುರ ಮಿಲೆ ಹರಿ ಹಮ್ಕೋ ತೋ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿ ಹಮ್ಕೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲಭಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಬಿರಹ ಬಿತಾತ್ಯಂತಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಯರ ನಡುವೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇ ಉದ್ಧವ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂವು ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಆ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಭ್ರಮರ ಹುಡುಕುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯು ಆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಹರಡುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರದಾಸರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೂಸರೆ ಪದ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ದೇಖಿಯೇ ಪಢೂಂಗಾ ಮೈ. ಜಮುನಾ ತಟ ದೇಖೆ ನಂದನಂದನ ಮೋರ ಮುಕುಟ ಮಕರಾಕೃತ ಕುಂಡಲ ಪೀತ ಬಸನ ತನ ಚಂದನ ಲೋಚನ ತೃಪ್ತ ಬಯ ದರಸನ ತೈ ಉರಕಿ ತಪನಿ ಭುಜಾನಿ ಪ್ರೇಮ ಮಗನ ತಬ ಬೈ ಸುಂದರಿ ಉರ ಗದಗದ ಮುಖ ಬಾನಿ ಕಮಲ ನಯನ ತಟಪರ ಹೈ ಟಾಡೆ ಸಕುಚಹಿ ಮಿಲಿ ಬ್ರಜನಾರಿ ಸೂರದಾಸ ಪ್ರಭು ಅಂತರ್ಜಾಮಿ ಬ್ರತ್ ಪೂರನ ಪಗದಾರಿ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಆಗಿದೆ. ತಟ್ ಕಿನಾರ ದಡ नंदनंदन यानी श्री कृष्ण है, नंदराज का बेटा श्री कृष्णन इदाने. मोर यानी मोर मुकुट जो सर पर पहनते हैं. नविलु ಕಿರೀಟಗರ್ ಎನ್ಬೋದು. ಮಕರಾಕೃತ यानी जो मछली के आकार का होता है, ಮೀನಿನ ಆಕಾರವಂದ ಏನು ಕುಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣಗಳು ನಾವೇನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಪೀತ ಪೀಲೆ, ಬಸನ್ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಪೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳದಿ, ತನ್ ಶರೀರ, ಚಂದನ್ ಯಾನಿ ಗಂಧ, ಲೋಚನ್ ಹಮಾರೆ ಆಂಖೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು, ತೃಪ್ತ ಹೋನ ತೃಪ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬಯೆ ಹೋಜಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದರಸನ ದರ್ಶನ್, ಉರ್ ಹೃದಯ, ತಪನಿ ದುಃಖವಾಗಿದೆ, ಭುಜಾನಿ ದೂರೋನ, ಸುಂದರಿ ಸ್ತ್ರೀ, प्रेममग्न होना प्रेममग्नवागु, उरगदगद यानी हमारा हृदय कांपना ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಂಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ ಬಾನಿ, ಮುಖ ಯಾನಿ ಮುಹ ಹಮಾರೆ ಮುಹ ಸೆ, ಬಾನಿ ಬಾತೆ ವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು. ಕಮಲ ನಯನ ಕಮಲ್ ಕಿ ಜೈಸೆ ಆಂಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಠಾಡೆ ಟಹರ್ ಜಾನ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಸಕುಚಹಿ ಮಿಲಿ ಬ್ರಜ ನಾರಿ ಸಂಕುಚಹಿ ಸಂಕೋಚ ಸೆ ಮಿಲಿ ಬ್ರಜ ನಾರಿ ಸಾರಿ ಬ್ರಜ ನಾರಿಯ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರತ್ ಪೂರನ ದಿಕ್ಕೆ ಬತ್ ಪೂರನ ಬಿನ್ ಬತಾಯಿ ಹೇಳಲಾರದಂತೆ. ಪಗಧಾರಿ ಪೂರ್ಣಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ दूसरे पद में सूरदास श्री कृष्ण के सौंदर्य को लेकर चर्चा करते हैं. तो उनका कहना है जमुना तट देखे नंदनंदन. क्या हो जाता है, जब ब्रज में सारी गोपिकाएं श्री कृष्ण न रहने के लिए जब विरह वेदना में तड़प रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण आ जाते हैं. क्योंकि अंतर्यामी थे, भगवान थे, इसलिए क्या हो जाता है
जमुना तट देखे नंद नंदन, यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। मोर मुकुट, उनके सर पर क्या है? मोर, यानी मोर के पंखों का मुकुट है। मकराकृत कुंडल, अरे मकराकृत मछली के आकार के कानों में कुंडल है। पीत बसन, पीले कपड़ों को पहने हैं, पीले वस्त्रों को पहने हैं। तन चंदन, उनके शरीर पर चंदन का लेप किया गया है। तो ऐसे श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर लोचन तृप्त भये दर्शन, देखिए अरे सारी गोपिकाएं बताते हैं ऐसे हमारे इतने सुंदर सौंदर्य को रखने वाले कृष्ण को देखकर हमारे आंखें तृप्त हो गई आपके दर्शन से। उर की तपनी बुझानी, अरे आज आपके दर्शन से हमारे हृदय का दुख जो था सारा दूर हो गया। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, तो उनके सौंदर्य को देखकर सारी गोपिकाएं क्या हो जाते हैं? उनके प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उर गद गद मुख बानी, देखिए बिन बताए जब श्री कृष्ण आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो सारे लोगों का हृदय कांपने लगता है। गोपिकाओं का मुख बानी, उनके मुंह से कोई बातें निकलना नामुमकिन था। कमल नयन तट पर है टाड़े, देखिए जो श्री कृष्ण कैसे थे? कमल नयन तट पर है टाड़े, कमल की जैसे आंखों को लेकर उस यमुना नदी के किनारे पर खड़े थे। सकुच ही मिली ब्रज नारी, संकोच करते हुए सारी नारियां क्या हो जाती हैं? मिल जाती है। सूरदास इसलिए बताते हैं हमारे प्रभु जो थे अंतर्यामी थे और बिन बताए आकर सारी गोपिकाओं की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। क्या है? दूसरे पद में जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य को लेकर चर्चा करते हैं। यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण खड़े हैं, नंदराज के जो बेटे हैं। मोर मुकुट, यानी उनके सर पर मोर के पंखों का मुकुट है। मकराकृत कुंडल को कानों में पहने हैं, पीले वस्त्रों को, और जो तन को शरीर को चंदन का लेप किए हैं। इस सौंदर्य को देखकर सारी गोपिकाओं के आंखें तृप्त हो जाती हैं और उनके हृदय में रहने वाला सारा जो दुख है दूर हो जाता है। इसलिए बताते हैं जो यमुना नदी के किनारे कमल की जैसे आंखों को लेकर खड़े हुए श्री कृष्ण को सारी गोपिकाएं संकोच से मिलते हैं, लेकिन सूरदास बताते हैं हमारे प्रभु जो है अंतर्यामी है, भगवान है, तो बिन बताए आकर सारी लोगों की आशाओं को पूरा कर देते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಮುನಾ ತಟ ದೇಕೆ ನಂದನಂದನ, ಆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋರ ಮುಕುಟ ನೋಡಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ನವಿಲಿನ ಗಿರಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕರಾಕೃತ ಕುಂಡಲ ನೋಡಿ, ಮೀನಿನ ಆಕಾರದ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಏನು ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀತಬಸನ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ತನ ಚಂದನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಧದ ಲೇಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಚನ ತೃಪ್ತ ಭಯೇ ದರಸನ ತೈ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸುಂದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಲೋಚನ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಉರಕಿ ತಪನಿ ಭುಜಾನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆ ಒಂದು ಏನು ದುಃಖ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಮ ಮಗನ ತಬ ಬೈ ಸುಂದರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಉರ ಗದಗದ ಮುಖ ಬಾನಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮಲ ನಯನ ತಟಪರ ಹೇಟಾಡಿ, ಆ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಸಕುಚಹಿ ಮಿಲಿ ಬ್ರಜ ನಾರಿ, ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಲಾರದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮುನಾ ನದಿ, ಹಾಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನ, ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕರಾಕೃತ ಕುಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದನವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸೂರ್ಯದಾಸರವರು ಆ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಲಾರದೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಗೋಪಿಯರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯದಾಸರವರು. तो आगे मैं पद पढ़ूंगा. चोरी करत खान धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हरि हाथ ही आए, माकन दधी मेरो सब खायो, बहुत अच्छगरी किनी, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें बलाई मैं छीनी, दो भुज पकड़ी कहयो, कहाँ जहाँ माकन लेऊ मंगाई, तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सका गए सब काई, मुख तन चितई भी हंसी हरी दिनों, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उरलाई, ग्वालिनी सूरदास बलि जाए. तो शब्दार्थों को लिख लीजिए, शब्दार्थಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಚೋರಿ ಕರತ, ಚೋರಿ ಕರ್ಣ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು. ಖಾನ್, ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರಿ ಪಾಯೆ, ಪಕಡನ, ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಸಿ ಬಾಸರ, ನಿಸಿ ರಾತ್, ಬಾಸರ್ ದಿನ್, ನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ, ಬಾಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು. ಮೋಹಿ ಮುಜೆ, ಬಹುತ್ ಬಹಳಷ್ಟು. ಸತಾಯೋ ಸತಾನ, ಕಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಬ ಹರಿ, ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅರಿ ಶತ್ರು, ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು. ಹಾತಹಿ, ಹಾತ್ ಆಯೆ, ಹಾತಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ತ. ಮಾಖನ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ದದಿ ದಹಿ, ಮೊಸರು. ಮೇರೌ ಮೇರ, ನನ್ನ. ಸಬ್ ಎಲ್ಲ. ಖಾಯೋ ಖಾನ, ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಚಗರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಖಿನಿ ಏನಿ ಕಿಸೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆಬತ್ತೋ ಘಾತ್, ಘಾತ್ ಏನಿ ಮಾರ್ನ, ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪರೆ ಹೌಲಾಲನ, ಉಸ್ಪಾರ್ ಯಾನಿ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಲನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕರ್ನ, ಪ್ರೀತಿ. ತುಮ್ ಹೈ ನಿನಗೆ, ಆಪ್ಕೋ. ಬಲಹಿ ಚೀನಿ, ಛೋಡೂಂಗಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ದೋವು ದೋನೋ ಎರಡು. ಭುಜ ಭುಜಾಯ್ ಭುಜಗಳು. ಪಕರಿ ಪಕಡನ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಕಹಯೋ ಕಹದು ಹೇಳು. ಕಹಾ ಜೈಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ. ಕಹಾ ಕಹಾ ಪರ್. ಲೇವು ಮಂಗಾಯಿ ಲೇಕರ್ ಆನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ. ತೇರಿ ಸೌ, ಸೌ ಯಾನಿ ಖಸಂ ಆಣೆ. ನೇಕು ನ ಖಾಯೋ ಕುಚ್ ಬಿ ಏ ನನ್ನ. ಸಖಾ ಮಿತ್ರ, ಮಿತ್ರರು. ಗಯೆ ಸಬ ಖಾಯಿ, ಗಯೆ ಜಾನ ಚಲೆ ಜಾನ. ಮುಖ ತನ ಚಿತ್ತೈ, ಚಿತ್ತ ಯಾನಿ ಮನ್. ಮುಖ ಯಾನಿ ಹಮಾರಾ ಮುಖ, ತನ್ ಶರೀರ್. ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಬಿ ಹಸಿ ಹಸನ, ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ದಿನ ಜಿಸೆ ದೇಖ್ ಕರ್, ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ. ರಿಸ ಗುಸ್ಸಾ, ತಬ ಬುಜಾಯಿ ಮನಿ ಬುಜ ಜಾನ. ಲಿಯೋ ಶ್ಯಾಮ ಉರಲಾಯಿ, ಲಿಯೋ ಲೇನಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಗ್ವಾಲಿನಿ ಗೋಪಿನಿ. सूरदास बलि जाई, बलि जाना न्योछावर करना, समर्पिಸುವಂಥದ್ದು. तो तीसरे पद में सूरदास श्री कृष्ण के माखन चोरी प्रसंग को लेकर चर्चा करते हैं. तो क्या बताते हैं? चोरी करत खान धरी पाए. एक दिन क्या हो जाता है,
जब श्री कृष्ण दूसरे गोपी के घर में जाते हैं, ग्वालिनी के घर में जाते हैं, तो वहां पर माखन को चोरी करते करते रंगे हाथ मिल जाते हैं। गोपी पकड़ लेती है रंगे हाथ। निसी बासर मोही बहुत सतायो, अरे बताती है ग्वालिनी, अरे मुझे रात दिन बहुत सताते थे, अब हरी हरी हाथ ही आए, अरे कृष्ण आप शत्रु बनकर मेरे हाथ मिल गए हो, यानी मैं चोर को पकड़ चुकी हूँ। माखन दधी मेरो सब खायो, मैं घर में जो बनाती थी माखन दधी को सारा सब खाकर चले गए हो। बहुत अच्छा गरी की नहीं, अरे बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि घर में जो रहने वाले दही और माखन को कौन खाकर चले जाता है। अब तो गात परे हो लालन, अरे अब मारे बिना मैं तुम्हें प्रेम नहीं करूंगी, क्यों तुम्हें भलाई मैं छीनी, अरे मैं तुम्हें भलाई छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी, मैं मारूंगी। दो भुज पकड़ी, देखिए दोनों भुजाओं को पकड़ देती है, श्री कृष्ण के दोनों भुजाओं के ऊपर हाथ रखती है। कहो कहाँ जहाँ माखन ले मंगाए, कहो कहाँ पर जाकर ऐसी हरकत करते हो, माखन दही को चुराते हो। तो श्री कृष्ण बताते हैं तेरी सौ मैंने को न खायो। श्री कृष्ण हंसते हंसते बताते हैं तेरी सौ, तेरी कसम मैं कुछ भी नहीं खाया, सका गए सब खाई। मेरे पास मेरे साथ जो मित्र आए थे सारे मित्र खाकर चले गए। मुख तन चितई बिहसी हरी दिनो, देखिए जो गोपी को देखकर मुख तन और चित्त से श्री कृष्ण हंस देते हैं। रिस तब गई बुझाई, सारा जो गुस्सा था गोपी का श्री कृष्ण के प्रति, वो जो गुस्सा दूर हो जाता है। लियो श्याम उरलाई ग्वालिनी, तो कृष्ण को लेकर अपने गले लगा लेती है। इस तरह वह सूरदास बताते हैं कृष्ण के ऊपर बलिहारी हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जब श्री कृष्ण माखन को चोरी कर रहे थे, ग्वालिनी के हाथ रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो ग्वालिनी बताती है श्री कृष्ण से, तो रात दिन सारी दही को चोरी करके, माखन को चोरी करके खा चुके हो, आज शत्रु के हाथ में मेरे हाथ मिल गए हो, तो मैं अब तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। तो दोनों भुजाओं को पकड़कर बताती है, बताओ कहाँ कहाँ पर जाकर ऐसी हरकत करते हो। लेकिन श्री कृष्ण उस ग्वालिनी को देखकर हंसते हुए बताते हैं मुख तन चित्त से, अरे मैं सारी तेरी कसम मैं कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मेरे मित्र सारे खाकर चले गए। तो उसकी हंसी को देखकर ग्वालिनी भी क्या हो जाती है, उसके ऊपर बलिहारी हो जाती है, अपने हृदय से उसे लगा लेती है। हाಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೆದೆಯುವಂತಹ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚೋರಿ ಕರತ ಕಾನದರಿ ಪಾಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದಿಯುವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ವಾಲಿನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗ್ವಾಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ನಿಸಿ ಬಾಸರ ಮೋಹಿ ಬಹುತ ಸತಾಯೋ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನಲಾರದೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಅಬ ಹರಿ ಹರಿಯ ಆತಯ್ಯಾಯೆ, ಇವಾಗ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಮಾಕನ ದದಿ ಮೇರೋ ಸಬ ಕಾಯೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೊಸರನ್ನ ದಿನಾಲು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಗರೀಕಿನಿ, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂತ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಘಾತಪರೆ ಹೋಲಾಲನ, ಅರೇ ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವತ್ತೋ ಘಾತ್, ಈಗ ನಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ತುಮೈ ಬಲೈ ಮೈ ಚಿನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದ್ದಿದೀಯಾ. ದೋವು ಭುಜ ಪಕರಿ, ಆ ಎರಡು ಭುಜಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಹಯ್ಯೋ ಕಹಾ ಜಯ, ಹೇಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಕನಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಂಗಾಯ ಇಂತಹ ಉದ್ದಂಟತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದೀತೀಯಾ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀಯಾ. ತೇರಿ ಸೌ ಮೈ ನೇಕುನ ಖಾಯೋ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ತೇರಿಸೌ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಕಾಗಯ ಸಬಕಾಯ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಅವರು ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಿಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ತನಚಿತೈ ಬಿಹಸಿ ಹರಿದಿನೋ, ನೋಡಿ ಆ ಗ್ವಾಲಿನಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಗತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮುಖದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ತಿಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ಗ್ವಾಲಿನಿ ಆ ನಗುವನ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ಇರುವಂತ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಮರೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮರ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಯೋ ಶ್ಯಾಮ ಅವರಲ್ಲ ಈ ಗ್ವಾಲಿನಿ, ಆ ಶ್ಯಾಮನನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೂರದಾಸ ಬಲಿಜಾಯ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧವರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.